تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition de Studio Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Studio Sport présenté par Youssef Chater et Jalal Bouzrara à la réalisation. Notre ami Nawal, une édition qu'on va presque exclusivement consacrer à la CAN, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute demain. Demain avec ce match d'ouverture entre les Lions indomptables du Cameroun et les étalons du Burkina Faso. مساء الخير يوسف. مساء الخير جلال. بتحكيم للجزائري مصطفى غربال ومراقبة من الفار لعادل زراق. مباراة الافتتاح التي تستهل بها الجماهير الإفريقية متابعة كان في حلة خاصة وفي ظروف استثنائية جلال. Une édition spéciale consacrée donc à la CAN avec un invité spécial qui connaît très bien la CAN, quelqu'un que j'ai fréquenté ces 25 dernières années et sur plusieurs sites, plusieurs pays qui ont abrité cette Coupe d'Afrique des Nations. Franck Simon, bonsoir Franck, bienvenue dans Studio Sport, bienvenue sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Oui, bonsoir Jalal, ça va mon ami? Ça va super bien, on va évoquer... Bonne année. La bonne année également, la bonne année, et une année qui commence donc avec cette Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition de la Coupe d'Afrique, grand pays de football, le Cameroun, qui accueille enfin donc sa Coupe d'Afrique à partir de demain et jusqu'au 6 février. Un événement qui déclenche bien entendu les passions du Caire à Dakar, de Casablanca à Yaoundé, mais aussi dans le monde entier pour ces stars comme bien entendu Mohamed Salah, comme Achraf Hakimi, comme Sadio Mané, comme Riyad Mahrez. Avec 3 ans de retard, cette 33e édition de la CAN pose enfin ses valises au Cameroun, un pays footballant après un premier report en 2019, car les installations n'étaient pas prêtes, et puis un nouveau décalage d'1 an par la faute de cette pandémie de Covid-19. Franck, ça y est, on y est, la CAN débute demain, cette CAN. Ouf, ça a été dur à voir le jour. Ouais, on a beaucoup craint pour un nouveau report parce qu'il y a eu effectivement, comme tu l'as rappelé, plusieurs reports, plusieurs glissements. Mais je crois quand même que le Cameroun a vraiment travaillé, il a mis les moyens. Il y a quelque chose que tu n'as pas rappelé dans ta synthèse, mais c'est un peu normal. Je vais me permettre de le faire brièvement. C'est-à-dire qu'entre le moment où le Cameroun était candidat en 2014 à l'organisation de la CAN et on lui a attribué, et je dirais les dernières années, le cahier des charges a un petit peu évolué. Le Cameroun, on lui avait vendu une CAN à 16 et à partir du symposium que vous aviez si bien organisé au Maroc, j'étais présent, j'étais à Srirat, j'étais à Rabat, on est passé à une Coupe d'Afrique des Nations à 24. Tu avoueras que ce n'est pas exactement la même chose en termes de cahier des charges pour un pays qui avait beaucoup à faire en termes de stades et d'autres types d'infrastructures, parce que une CAN, c'est pas que des stades, on l'a bien compris. Donc effectivement, très heureux de savoir que voilà, on est tous dans les starting blocks, tous pressés que ça commence, que la fête du football africain commence tout simplement. Voilà donc le Cameroun qui est prêt. Le Cameroun, on le sait, ça tout le monde est d'accord. Il y a une unanimité par rapport à cela. Mais le nouveau, en tout cas, élément qui est majeur, c'est l'élément, en tout cas, et la contrainte sanitaire. Et on le sait aujourd'hui, c'est très compliqué. Beaucoup de sélections sont touchées. Il y a beaucoup de joueurs qui sont positifs au Covid. Il y a qu'à parler de la sélection qui va ouvrir le bal demain. Les étalons de Burkina Faso avec 5 éléments dont le sélectionneur qui sont positifs au Covid-19. C'est ce qui fait peut-être la complicité, la spécificité de cette édition. Je suis d'accord avec toi, le monde a changé en fait depuis janvier, février 2020. Oui, et puis c'est sûr, depuis 2014 certainement, mais pour en revenir à cette pandémie qui nous affecte tous dans nos vies quotidiennes, que ce soit de ton côté de la Méditerranée ou du mien, effectivement, rien ne vaut la bulle sanitaire pour se protéger. On voit bien comment la Fédération royale marocaine de football a fait justement pour aménager cette bulle au bénéfice de l'équipe nationale, ce
ce qui est une bonne chose. Les gens peuvent critiquer, hein, très honnêtement, je trouve complètement débile, c'est un faux débat. Si le Maroc a décidé de créer cette bulle autour de son équipe nationale et de se donner les moyens de le faire, parce que voilà, c'est aussi une question de moyens, mais pas que, c'est aussi une décision. Tant mieux, bravo. Je préfère savoir ça de la part d'une équipe nationale comme le Maroc et d'un pays comme le Maroc, plutôt que voir des vidéos certes sympathiques, hein, de joueurs et d'encadrants qui sont là à faire des selfies, à taper sur l'épaule des uns et des autres. Mais c'est comme ça malheureusement que le virus se diffuse encore plus. Et que le Maroc fasse ça, c'est pas parce que les Marocains n'aiment pas les Camerounais et ils font pas confiance à la bouffe et à l'eau, mais simplement on peut comprendre qu'on veut se donner tous les moyens d'aller jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de faire un bout de parcours. On a bien compris que les Lions de l'Atlas, il y a une envie chez le maréchal Vaïd et ses troupes, il y a une envie d'aller chercher la coupe. Donc autant s'en donner les moyens. Ça passe par la bulle sanitaire. Tout le monde doit en être conscient. Voilà. Faut pas qu'il y ait du relâchement. Et on voit bien que de ce point de vue-là, le Cameroun a insisté. Il y a pour qu'il y ait du public, mais qu'il y aura des jauges. Et puis aussi, il faudra présenter le fameux passeport au parcours vaccinal plus test. Je sais bien que c'est contraignant, que ça coûte de l'argent, tout ça, qu'au Cameroun, il n'y a peut-être pas un pourcentage de population vaccinée aussi important que dans d'autres pays. Mais il faut en passer par là, malheureusement. On en est tous là. Moi, au moment où je vous parle, je m'apprête à aller faire ma 3e injection. Je ne l'ai pas encore faite. Et je sais que pour travailler, j'ai toujours besoin d'avoir un test assez récent. C'est comme ça. Il faut l'admettre. On n'a pas trouvé le remède idoine. Et de fait, les joueurs n'y échappent pas, les encadrants n'y échappent pas, les supporters n'y échappent pas. On doit apprendre à vivre avec ça. C'est vrai que c'est malheureux, c'est triste, on en souffre. Chacun de nous a perdu des amis, des proches, parfois. Ouais. Mais voilà, il faut avancer. Il faut comprendre que ça fait partie du truc. En revanche, j'aurais été extrêmement fâché, à titre personnel, mais sans doute que vous aussi, si cette CAN avait été encore une fois reportée pour ces raisons-là, sachant qu'en Europe, il y a quelques mois en arrière, on a fait un championnat des nations dans 11 pays différents et en plein Covid, avec du public en plus. Donc j'aurais été choqué qu'on prive le continent africain. Je dis pas ça par... c'est pas du populisme, c'est que tu sais très bien que je le pense, hein, Jalal. Mais voilà, j'aurais trouvé ça hyper choquant et injuste. C'est comme si en fait le football africain, les Africains étaient finalement des footballeurs, des citoyens de 2e, 3e, 4e classe. Or, ce n'est pas du tout le cas. On est d'accord, mon cher Franck. Revenons donc à cette édition organisée au Cameroun. Une si longue attente pour ce pays, le pays des Lions indomptables, qui n'avait plus organisé de CAN depuis une éternité, depuis 1972. C'est une anomalie pour ce pays majeur du football africain. Je rappelle juste que le Cameroun a gagné 5 fois ce titre continental. On le rappelle, 84, 88 au Maroc, 2000, 2002 et 2017. Le Cameroun, c'est aussi le premier quart de finaliste africain dans une Coupe du Monde. On n'aura pas le temps de citer toutes les grandes stars du football camerounais. C'est une petite revanche quand même pour ce pays, pour le public. Tu as parlé de ce qui s'est passé en Europe cet été et que l'Euro a pu avoir lieu. Moi, je rappelle aussi, mon cher Franck, le CHAN qui s'est organisé dans d'excellentes conditions et il n'y a pas eu de soucis majeurs. Alors que là aussi, on était en pleine vague, 3e vague de cette pandémie de Covid-19. Il y a aussi l'élément Samuel Eto'o, le nouveau patron de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Voilà, c'est quelqu'un qui pourra apporter un plus pour son pays et pour le football de son pays. Il le fait déjà, Jalal. On sent très bien qu'il a pesé et que on a bien vu qu'il suivait comme une ombre le président Patrice Motsepe lorsqu'il s'est déplacé à Yaoundé il y a quelques jours de cela en arrière, tout simplement pour peser, puisque Motsepe avait un rendez-vous avec le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, et il était là. Et je pense que Samuel Eto'o, qui a été élu donc à la mi-novembre à la tête de la FECAFOOT, président de sa fédération, il prend rendez-vous quelque part avec le football africain et peut-être mondial. Peut-être qu'il a la stature, on lui prêtait pas plus jeune cette stature, mais peut-être qu'il est en train de se forger cette stature d'homme politique du football. Il a un gros challenge à relever
après la CAN. Il en a un pendant la CAN, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout celui de relever le challenge ensuite sur le plan national, local, au niveau des compétitions, apaiser les familles qui sont vraiment fâchées les unes avec les autres à l'intérieur du football camerounais. Et lui seul peut sans doute réaliser cette tâche parce que il est aimé de tous. C'est un enfant du peuple. Et puis on sent qu'il a passé un cap déjà. Depuis ces dernières années où il avait pris sa retraite de joueur. On sent qu'il s'est un petit peu immiscé dans les rouages du football, de l'administration du football, etc. Et donc c'est vrai que du coup, on se dit, tiens, si Samuel réussit sa mission à la tête de la Fédé d'ici quelques années, il aura forcément des ambitions, et pas seulement pour la CAF, peut-être à un moment donné pour la FIFA. Alors, n'allons pas trop loin pour l'instant, disons-nous que avec lui aux manettes, il va faire en sorte que les choses se passent vraiment bien dans son pays parce qu'il a cette fierté. Lui, il n'a jamais trahi son pays. Il a toujours servi fidèlement dans les clubs qu'il a représentés à l'étranger. Et puis quand il endossait le maillot de l'équipe nationale, il a un palmarès exceptionnel. Il a 2 CAN que tu as mentionné. Il a remporté les Jeux Olympiques aussi avec les noms indomptables. Et c'est vraiment un porte-drapeau. C'est quelqu'un qui ne trahit pas. Il ne va pas se servir du football pour gagner de l'argent, quand je dis du football, en tant que dirigeant, puisqu'il l'a gagné du temps de sa carrière, de sa splendeur de joueur. Donc il ne va pas être là pour se servir de l'argent que la fédération va empocher. Bien au contraire, il va être là pour qu'il soit bien distribué, bien utilisé. Et je pense qu'il va oublier aucune famille dans le football camerounais. C'est très intéressant ce qui se passe avec lui. Je ne pensais pas qu'il serait élu. Il a été élu. Il a mené une belle campagne. Et aujourd'hui, il va s'asseoir aux côtés du président Paul Biya, enfin pas aujourd'hui, mais demain, pour le coup d'envoi de cette 33e édition de la CAN. Et je pense que c'est le visage rayonnant du football africain, parce que qu'on soit marocain ou sud-africain ou congolais, Eto'o, il représente le football africain qui gagne. Donc on ne peut être que fier d'une figure comme lui, parce qu'il vient du sérail, c'est un footballeur, c'est pas un technocrate. Et du coup, on est plus enclin à lui faire confiance, à se dire, il connaît les problèmes et sans doute qu'il a une idée pour trouver des solutions. Franck, tu ne vas pas y échapper au jeu des pronostics. Une CAN à 24 nations qui débute donc ce dimanche. Alors, le Cameroun qui ouvre le bal contre le Burkina, on reviendra sur cette partie, ce match d'ouverture. Les favoris, on parle bien entendu du pays hôte. On parle aussi des 2 finalistes de la dernière édition, du vainqueur l'Algérie, du finaliste le Sénégal. Et puis d'autres nations aussi qui peuvent être là pour créer pas la surprise, mais en tout cas de rentrer dans le top 4 de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense au Maroc, je pense à l'Égypte et je pense aussi à la Tunisie surtout. Oui, écoute, tu as cité les nations que j'aurais également citées, mais pas forcément dans le même ordre. Effectivement, mais je place l'Algérie quand même bien au-dessus des autres. Du point de vue du jeu, je pense que franchement, il faudra être très très fort pour les faire tomber de leur piédestal. Très très fort. Parce que c'est un collectif qui est huilé, qui se connaît parfaitement, qui n'a pas besoin... il faut les pousser dans les derniers retranchements pour qu'ils accélèrent, parce qu'ils sont capables de battre n'importe qui en marchant. C'est vraiment une belle équipe, je les admire infiniment, et surtout j'ai beaucoup d'admiration pour Djamel Belmadi, le sélectionneur national, que je trouve fait un travail formidable. Donc l'Algérie me semble quand même, avant le coup d'envoi, me semble quand même bien devant tout le monde. Après, tu as raison, le Sénégal, mais le Sénégal a une grosse pression. Ils l'ont jamais gagné, ils ont une grosse pression. Ils ont une grosse équipe, mais ils n'arrivent pas à trouver un style efficace. Donc c'est aussi problématique pour eux. Après, effectivement, tu as parlé de l'Égypte. Bon, il se trouve que c'est l'équipe que moi j'ai toujours aimé, l'Égypte, mais je la trouve moins complète que les autres, même avec Carlos Queiroz sur le banc. Mais j'espère que ils vont se racheter de la pitoyable prestation de la CAN 2019 chez eux. Tu as parlé de la Tunisie. Ils ont montré des belles choses au niveau du jeu en Coupe arabe des Nations au Qatar. Donc à voir. Le Maroc, bien entendu. Maroc, moi, m'a beaucoup plu, notamment ces derniers mois dans les éliminatoires de Coupe du Monde. J'ai vu de très belles choses sur le plan du jeu. C'est un Maroc, en plus, qui ne sera pas dépaysé, puisque, bon, c'est pas la même équipe, mais ils ont gagné le CHAN il y a 1 an en arrière à Yaoundé. Ça aide, en fait, de connaître un petit peu. Il y a une nation que tu n'as pas citée, c'est le Mali.
Et je mettrais le Mali comme un gros outsider de cette compétition. Le Mali qui est quand même la meilleure sélection lors de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Franck Simon, encore une fois, mille merci de nous avoir accompagnés, d'avoir ouvert avec nous ce festin qu'est la Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition qui commence bien entendu ce dimanche avec le match d'ouverture entre la sélection du Cameroun, la sélection du pays hôte et puis bien entendu le Burkina avec quelques problèmes, c'est Youssef du côté du Burkina Faso. On en a parlé avec Franck, des joueurs qui sont positifs au Covid-19 à quelques heures du coup d'envoi de cette compétition. 4 لاعبين آخرين انضموا إلى اللائحة المصابة بفيروس كورونا داخل المنتخب البوركينابي. هناك سجال بين الاتحاد البوركينابي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية في الساعات الأخيرة بعد تصريحات المدرب المساعد للمنتخب فيرمين سانو الذي تحدث لوسائل الإعلام منتقدا تنظيم الكونفدرالية الإفريقية لعملية الفحوصات الخاصة بالكشف عن كورونا. مجموعة من اللاعبين بالإضافة للمدرب الأول كامو مالو، كل هذا يعقد بداية بوركينا فاسو في المباراة الأولى لهذه النسخة من كأس إفريقيا 33 التي تقود بوركينا فاسو لمواجهة الكاميرون أحد المنتخبات المرشحة في المباراة الافتتاحية. مباراة يديرها طاقم تحكيمي جزائري بقيادة مصطفى غربال، والتمثيل المغربي على المستوى التحكيم سيكون بالحكم عادل زراق في غرفة الفار. بطبيعة الحال مباراة أولى من أجل التعرف على أجواء البطولة بصفة عامة، كيف حضرت الكاميرون لاحتضان هذه النسخة، وأيضا بالنسبة لنا كمتابعين من أجل التعرف على الملاعب والأجواء المحيطة بالبطولة. نواصل جلال الحديث عن بطولة إفريقيا في نسختها 33. يسعدنا كثيرا أن نستقبل الصحفي المغربي محمد جفال للحديث عن كل ما يخص البطولة. سي محمد، مساء الخير. مساء الخير أخ شاطر، مساء الخير رجال البطولة وكل مستمعي ميديا. سي محمد، أكيد أنك ككل الإعلاميين ككل المتابعين الشغوفين بكرة القدم الإفريقية ننتظر بداية البطولة، ننتظر الأجواء العامة. هل ستتمكن الكاميرون من إنجاح الدورة أم هذه نقاط الضعف التي نتحدث عنها قبل بداية البطولة ستؤثر على السير العام لها بصفة خاصة؟ تحدثنا عن منتخب بوركينا فاسو الذي يسجل حالات جديدة. هناك سجال إعلامي بين الاتحاد، بين المدرب والمدرب المساعد والكونفدرالية الإفريقية. كيف يمكن نقرأ هذا المشهد العام؟ هل نتفائل؟ هل نتشائم بخصوص انطلاق البطولة؟ أعتقد بأن نهائية كأس أفريقيا للأمم التي ستقام بالكاميرون انطلاقا من يوم الغد إن شاء الله بمباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو يعني من أهم الكؤوس الإفريقية، ولكن هناك خصمين، الخصم الأول هو كورونا والخصم الثاني هما المباريات والأحداث التي نشهدها الآن على مستوى تنظيم كأس أفريقيا للأمم بالكاميرون اللي أعطت العديد من التعثرات. لاحظنا على أنه في يوم من الأيام كانت الكونفدرالية الأفريقية تتخذ قرار بتأجيل أو إلغاء أو منح كأس أفريقيا لبلد آخر، ولكن هناك ضغوط كثيرة وقعت على الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم من أجل تنظيم هذا الحدث الإفريقي بالكاميرون في وقته بعد ضغط الأندية الأوروبية بتأجيل كأس أفريقيا الأمم. وهذه كل الأشياء هذه يعني كانت لها تأثير سلبي على المجريات ديال كأس أفريقيا للأمم اللي غادي تكون بالكاميرون، ولكن كل هذا كيجعل على انه كنتفائلوا خيرا بانه تكون نهائيه كاس افريقيا بالكاميرون من اهم الدورات الافريقيه من اجل اعطاء نفس جديد لكره القدم الافريقيه في هذا الحدث الافريقي الهام. وكان نهضروا بالنقطه الاساسيه هو اللي كيهمنا هو الفريق الوطني المغربي اللي كنتمناو انه يكون الحضور ديالو قوي وقوي جدا في هذا الحدث الافريقي الهام اللي كنلاحظوا هناك منتخبات قويه وقويه جدا. كنتحدث على منتخب مصر اللي فاز ب7 ألقاب، الكاميرون 5 مرات، غانا 4 مرات، نيجيريا 3 مرات، لغير ذلك من المنتخبات اللي هي قوية وقوية جدا. وكنأملوا على أنه اللجنة المنظمة تحاول أنه باش توفر جميع الظروف من أجل إنجاح أولا المباراة الافتتاحية وكذلك باقي المباريات.
إنجاح البطولة والمباريات هذا ما نريده جميعا من أجل متابعة كأس إفريقيا ترقى لمستوى تطلعات الجماهير الإفريقية بصفة عامة. هناك حالات مسجلة داخل المنتخب بوركينا فاسو، حالات مسجلة أيضا داخل غينيا بيساو. منتخب تونس يستعيد حنب على المجبري الذي سافر اليوم. لكن على مستوى المنتخب المغربي هناك نوع من الهدوء. سي محمد جفال، تحضيرات مرت في أجواء جيدة. المنتخب المغربي يصل دون إرهاق، ممكن أن نقول أنه خاض التصفيات بالمغرب، تصفيات المؤهلة لكأس العالم، يصل في أفضل الظروف رغم الحديث في الكواليس عن غياب زياش، عن غياب مزراوي، لكن يبدو أنها صفحة وطويت والتفكير الآن في إفريقيا. التحضيرات ممكن أن نقول أنها كانت إيجابية رغم عدم خوض مباريات ودية. في الواقع الفريق الوطني المغربي من المنتخبات التي تأدت بشكل جيد، لعبت مباريات يعني إقصائية على مستوى كأس أفريقيا وعلى مستوى خاصة إقصائيات كأس العالم كلها بالمغرب. كان اللاعبين مرتاحين بكل الأريحية، يعني كان الفريق الوطني مهيئ على جميع المستويات. ولكن نهائيات كأس أفريقيا تختلف عن المباريات الرسمية ديال كأس أفريقيا اللي لعبناها كلها في المحل في المغرب. ولكن نهائيات كأس أفريقيا الأمم اللي غادي تكون بالكاميرون غادي تكون صعبة وصعبة جدا نظرا للعديد من المعطيات، لأنه مباراة الافتتاح غادي نلعبوها مع منتخب غانا اللي تعتبر من اهم المنتخبات اللي فاز باللقب الافريقي 4 مرات وعنده لاعبين بواحد المستوى عالي. وكنعرفوا الصعوبه ديال مباراه الافتتاح لاي منتخب. المباراة الافتتاح في أي دوري وفي نهائيات خاصة نهائيات كأس أفريقيا كتكون صعبة وصعبة جدا. لذلك فأعتقد أن الفريق الوطني المغربي تهيئ والظروف جيدة، كذلك طاقم إداري وكذلك الطبي لعب واحد الدور كبير أنه باش الفريق الوطني يكون بعاد من جميع الأمور ديال الكورونا اللي كتأثر على نفسية اللاعبين وكذلك على نفسية المجموعة، لأن هناك أمور صارمة قامت بها اللجنة الطبية تابع الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم، بالإضافة الرحلة خاصة بطائرة لأنه اللاعبين بوحدهم سافروا للكاميرون بواحد يعني جميع الاحتياطات اتخذتها، وكذلك المقام إقامة الفريق الوطني المغربي اللاعبين تيدخلوا وتيخرجوا من واحد المكان خاص بهم، ما كيكونش لا اختلاط مع أي كان. وهذه الأشياء اللي جعلت أن واحد المجموعة ديال المنتخبات الإفريقية تحفظ الفخاذة. لذلك اللجنة الطبية ديال أي منتخب خصها تقوم بالدور ديالها كاملة من أجل تهيئ اللاعبين حتى يكونوا في جورجي ديال المباريات، يكونوا مهيئين من الناحية النفسية. ونتمنى الآن الفريق الوطني المغربي يبقى في هذا المسار إن شاء الله حتى المباراة ديال الافتتاح اللي غادي تكون إن شاء الله يوم الاثنين المقبل ضد منتخب غانا، ليوم مباراة اللي غادي تكون عندها أهمية كبيرة. وكنلاحظ على أنه هناك مجموعة من المحللين، مجموعة ديال الناس اللي تيتحدثوا على أن الفريق الوطني المغربي بإمكانه أنه يفوز باللقب، هذه أشياء سابقة لأولها مبكرة جدا مبكرة. أنه كأس أفريقيا للأمم يعني كاين منتخبات اللي عندها واحد التاريخ كبير وعندها ثقافه الفوز بكاس افريقيا الامم. كنذكروا مثلا مصر، كنذكروا الكاميرون، كنذكروا غانا، كنذكروا نيجيريا، واحد المجموعه ديال المنتخبات اللي عندها ثقافه الفوز بكاس افريقيا. حنا بالنسبه لنا من سنه 1976 ما فزناش بكاس افريقيا، صعوبه بمكان ولعبنا النهائي ديال 2004 بتونس. لذلك هناك صعوبه كبيره، لذلك خصنا نلعبوا مباراه بمباراه بواحد الشكل ديال التركيز وكل يعني بكل ثقه خصنا نكونوا وبكل حذر، لانه كاس افريقيا الامم الكاميرون تكون كاس افريقيا صعبه وصعبه جدا. طبعا الصعوبه تكمن في قيمه المنتخبات في الاجواء التي تلعب فيها المباريات. المغرب سيلعب امام غانا في المباراه الاولى، بعدها يواجه جزر القمر في 14 من هذا الشهر، ويختم الدور الاول بملاقاه الغابون في اليوم 18. الغابون التي قد تستعيد بيير إميريك أوباميانغ الذي يغيب عن المباراه الاولى بسبب اصابته بفيروس كورونا. غانا خسرت أمام الجزائر وديا بثلاثية، تأهلت بصعوبة إلى الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم بعد الفوز على جنوب إفريقيا في المباراة الأخيرة. باختصار في دقيقة تقريبا سي محمد جفال، تراتب المباريات تراتبية أمام غانا، مباراة صعبة ثم جزر القمر والغابون، هل يفيد ذلك المنتخب البداية القوية مع المنافس المباشر، أم كان من الأفضل كما كان الحال في الدورة الماضية مواجهة الكوت ديفوار مثلا حتى المباراة الأخيرة؟ كل المباريات في كأس أفريقيا مباريات صعبة،
نقول على أن هناك غانا أفضل أو جزر القمر أفضل أو منتخب الغابون أفضل. لذلك كل مباريات الفريق الوطني المغربي خصو يكون مهيئ من الناحية النفسية، من الناحية التكتيكية، من ناحية جميع الأمور خصو يكون مهيئ بها. واهم حاجه هو المباراه الاولى اللي كتعطي 3 نقاط، كتعطي الثقه للمجموعه، وانا ذاك في المباراه الثانيه ان شاء الله امام جزر القمر نحققوا الفوز ونتاهلوا ان شاء الله للدور الثاني. هذا هو اللي كنتمناوه وكنطمحوا له كمغاربه، ولكن انا على الجميع انه يكون حاضر، لان كاس افريقيا ممكن كنتاكد مره اخرى انها تكون صعبه جدا، وكنتمناو التوفيق للفريق الوطني المغربي حتى يحقق الطموحات ديال الجمهور المغربي اللي كينتظر الكثير، انتظر تقريبا واحد 46 سنه من الفوز بكاس افريقيا، وكنتمناو ان هذا الجيل هذا يحقق هذا الطموح ديال الجمهور المغربي. شكرا جزيلا لك محمد جفالة الصحفي الرياضي المغربي على كل هذه التوضيحات والإضافات. مستمعينا الكرام، في هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة بطبيعة الحال الحديث عن كأس أفريقيا الذي يفرض نفسه بقوة نهاية هذا الأسبوع، والمباراة الأولى التي تدور بملعب بول بيا باليوندي بين الكاميرون وبوركينا فاسو، مباراة الافتتاح غدا. بعدها باقي مباريات البطولة، إثيوبيا الرأس الأخضر لحساب المجموعة الأولى، بينما في المجموعة الثانية منتخب السنغال يبقى على رأس المنتخبات المرشحة للتألق ولتجاوز الدور الأول على رأس هذه المجموعة التي تضم أيضا زيمبابوي، غينيا ومالاوي. بينما في المجموعة الثالثة المنتخب المغربي يلعب مع غانا، جزر القمر والغابون. في المجموعة الرابعة نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو، ومباراة كلاسيكية بين نيجيريا ومصر من أبرز المباريات على مدى تاريخ هذه البطولة. في المجموعة الخامسة الجزائر، سيراليون، ساحل العاج وغينيا الاستوائية، ولقاء آخر بين الجزائر والكوت ديفوار بعد مباريات كثيرة بين المنتخبين، خاصة في الدورة الماضية، الدور ربع النهائي الذي كان ابتسم للمنتخب الجزائري على حساب الكوت ديفوار بفضل هدف لسفيان فيغولي. بعدها أكمل المنتخب الجزائري طريقه إلى تتويج بالكان، بينما في المجموعة السادسة والأخيرة تونس، مالي، موريتانيا وغامبيا. تونس التي استعادت اليوم حنبعل المجبري الذي سافر اليوم إلى الكاميرون من أجل اللحاق ببعثة المنتخب التونسي بمدينة ليمبي التي تحتضن مباريات هذه المجموعة السادسة. نواصل حديثنا مستمعينا الكرام عن المنتخب المغربي الذي ينطلق بمواجهة منتخب غانا، هذه المرة من الشق التقني رفقة المدرب المغربي اللاعب السابق لفرق كثيرة، خاصة الوداد البيضاوي والكوكب المراكشي، دون أن ننسى الفتح الرباطي. عبد الإله منصور، أهلا وسهلا بك على أمواج ميديا. مرحبا بالسي يوسف، ومرحبا بالسي جلال، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات ديال راديو ميديا. إذن سعد الإله، الكل يتابع بشغف قرب انطلاق البطولة. المنتخب المغربي يلعب أول المباريات أمام منتخب غانا، تحضير نقول أنه كان جيد دون مباريات ودية، ربما ذلك ينغص شيئا من الأجواء على الناخب المغربي، لكن في العموم نصل لكأس أفريقيا جاهزين، على الأقل على الورق المنتخب المغربي جاهز، دون إصابات، دون أشياء ربما تبعثر أوراق وحيدة للوزيتش، باستثناء يوسف النصيري الذي سيكون غائب عن المباراة الأولى. بالفعل أخي يوسف، الحمد لله فجميع الظروف متوفرة باش نحققوا، باش ندير واحد كوب دافريك اللي مزيان. سيفري على ان كاين اصابه ديال النصيري، وكاين شكوك في الشاعر حتى هو ربما يكون مصاب. فاول شيء فالمجموعه ديالنا فهي مجموعه قويه ما خصناش نستهانوا بها، لان اللي جينا نشوفوا كنلقاو المنتخب الغاني اللي في الاقصائيات ديال كاس العالم احتل الصف الاول ب 13 نقطه، تقريبا ربح 4 المقابلات وتعادل في وحده ونهزم في وحده. كنشوفوا المنتخب الغابوني اللي احتل الصف الثاني، حتى هو منتخب قوي دائما في جميع المسابقات الماضيه كيكون ند لند الفروق الخصوم ديالو. يعني عندنا واحد الخصمين، سيفري على ان جزر القمر ماشي في نفس القوه ديال الغابون وغانا، ولكن باش نتاهلوا من المجموعه راه خصنا نكونوا واجدين. جميع الظروف كيف قلنا متوفره، لمن كما شفنا الاحتياطات الاحترازيه كانت في المستوى من جانب
الجامعة الملكية المغربية اللي وفرت كل شيء، لا من طباخين ولا الأمن الخاص ولا التغذية ولا حتى الأفرشة اللي كوفرتير تاعهم كل شيء متوفر. يعني ان شاء الله كنتمناو باش المنتخب الوطني المغربي يكون في المستوى ويفرح جميع الجماهير المغربية اللي متعطشة للنتائج الإيجابية. بطبيعة الحال ذلك ما نتمنى على المستوى التقني. وأنت مدرب عبد الإله منصور، المنتخب المغربي مر بمراحل كثيرة مع وحيدة ليلوزيتش منذ وصوله للإشراف على أسود الأطلس. كان هناك تغييرات كثيرة على المستوى الخططي، تغيير في طريقة اللعب، سواء خط الدفاع الثلاثي ثم العودة إلى الأربعة في خط الدفاع. كيف تقرأ ربما المشهد على المستوى التقني؟ كيف تتصور أو تتخيل المنتخب المغربي في المباراة الأولى أمام غانا؟ سي فري الاخ يوسف. الا شفنا جميع المقابلات اللي لعبنا مع استيفاء وحيد، فكنشوفوا على ان كل مقابله كان كيلعب بخطه ولا بسيستم. يعني شفنا لعب 3-4-3، يعني لعب 4-3-3، ولكن شفنا واحد الاستقرار في المقابلات الاخيره على 4-4-2 او لوزونج، وشفنا حتى الاداء تحسن ديال المنتخب في هذا السيستم، وشفنا واحد التطور كبير، وشفنا واحد التفاهم كبير ما بين المهاجمين لا الكعبي ولا ريان ماي. يعني هاد الثنائيه اللي فكرتنا في المنتخب ديال 98 في الثنائيه ديال صلاح الدين باسير وكاماتشو. يعني شفنا لا الكعبي ولا ريان واحد كيعطي لي باس ديسيسيف للاخر، شفنا واحد التعاون بيناتهم. يعني ما غاديش نختلفوا على الثنائيه باش تكون في المقابله الاولى، وكنظن على ان السيستم اللي غادي يبدا به ضد غانا فهو 4-4-2 او لوزونج، حيت شفنا حتى مجمل اللاعبين اللي كاينين فكيتقنوا هذا السيستم، وكنتمنى بالله باش يكونوا في المستوى في هذه المقابله الاولى. سي فري على ان المنتخب الغاني انهزم في المقابله الاولى مع المقابله الحبيه مع المنتخب الجزائري، ولكن كيف كيعرف الجميع فكتكون دائما واحد الخدعه في هذه المقابلات الوديه. يعني العديد من المنتخبات ما كيبينوش على السيستم اللي غادي يلعبوا به في التظاهره الافريقيه. يعني ما غاديش نعتبروا هذه النتيجه على ان المنتخب الغاني ضعيف، ولكن خاصنا نوجدوا ليه بشكل كبير، لان المنتخب الغاني كتعتبر من المرشحين بالفوز الى جانب العديد من المنتخبات. كنذكروا لا الكاميرون البلد المستضيف، ولا السنغال، ولا الجزائر اللي كيبقى هو المرشح رقم واحد، مصر اللي عندها تجربه كبيره في كؤوس افريقيا، ولا تونس شفنا المنتخب تونس في كاس العرب كيفاش ظهر، شفنا المنتخب المصري كيفاش ظهر. يعني الى جانب مالي والكوت ديفوار يعني كاينين واحد 7 ولا 8 المنتخبات اللي اصلا كيكونوا دائما من المرشحين بالفوز. طبعا هناك منتخبات تقليدية على المستوى الإفريقي، وأنت تحدثت عبد الإله عن المنتخب الغاني، منتخب ما زال يعتمد على بعض الأسماء التي قد يقول قائل أنها شاخت الآن، كبرت في السن، على رأسها الأخوان آيو ما زال مع المنتخب الغاني يلعبان بشكل أساسي. هناك نجم المنتخب بين قوسين توماس بارتي لاعب أرسنال الإنجليزي، وأيضا وكاسو الذي يعتبر من عناصر الخبرة في هذا المنتخب. أسماء ربما لا ترقى للمنتخب الغاني كما كان الحال قبل سنوات مضت. على العموم ابقى معنا عبد الإله منصور، نتعرف على ردود فعل المنتخب المغربي مع الحصص التدريبية وتوالي التحاق أسود الأطلس إلى الكاميرون. الأجواء كانت إيجابية جدا. هذا القائد رومان سايس يتحدث. Voilà, on a quasiment tout le groupe disponible, donc va falloir bien travailler les quelques jours qui nous restent avant le premier match pour bien commencer cette compétition. Je pense qu'on aurait voulu qu'il soit présent ici. Je pense que ça va être un peu compliqué avec les restrictions. Mais voilà, on va faire en sorte de représenter au mieux notre pays. Voilà, c'est une fierté que de venir ici tout le temps, de porter ce maillot. Et faut se donner à 200% à chaque match pour essayer d'aller les gagner. Et c'est comme ça qu'on fera une belle CAN. سايس أحد عناصر الخبرة في المنتخب المغربي، عميد أسود الأطلس، سبق وخاض كأس أفريقيا 2017 حين وصل أسود الأطلس إلى الدور ربع النهائي وأقصي أمام منتخب مصر آنذاك، ثم لعب في الكان الأخير وأقصي أمام بنين في الدور ثمن النهائي. عبد الإله، على مستوى خط الدفاع سايس لا أحد يناقش مكانته كأساسي. المستوى الذي يقدمه نايف أكرد مع رين أيضا يفرض نفسه
نفسه على وحيدة ليلوزيتش. هذه الجزئية لعب بخط دفاع يميل إلى الجهة اليسرى، الكل تقريبا يلعب بالقدم اليسرى باستثناء أشرف حكيمي الظهير الأيمن. هل هي نقطة ربما تقلق شيئا ما على المستوى التقني، على مستوى الخروج بالكرة؟ ربما هناك من يلاحظ أن المنتخب المغربي يميل كثيرا للجهة اليسرى وهو الذي يملك ظهير أيمن قوي هو أشرف حكيمي. بالفعل، فإلا جينا نشوفوا اللعابة اللي كيلعبوا في الدفاع الأوسط فكنلقاوهم بجوج كيلعبوا بالرجل اليسرى. فكيف سبق وقلتي، فمن ناحية خروج الكرة من الدفاع كتكون دائما في واحد شوية ديال الروطار، رغم أن سايس عنده تجربة كبيرة، ولكن بالنسبة للتحكم في الكرة بالرجل اليسرى بالنسبة ليه فكتكون قوية على الرجل اليمنى. ولكن ما عندناش خيار، لأن كنشوفوا كنظن على أن كاينين لاعبين، ولكن كنشوف التألق ديال السايس ونايف يعني ضروري خصهم يكونوا في محور الدفاع. فهذا الشيء كنشوف على ان السايس لعب بزاف المقابلات هو ونايف، كاين واحد التوليفه بيناتهم، ما كيعنيش على ان بالحكم التجربه ديالو لان السايس هو اللي كيكون كيلعب في لادروات، يعني غادي يحاول يجري الامور ديالو لانه لاعب اللي كيلعب في دوري كبير، يعني حتى في التركيز ديالو في خروج الكره باسرع وقت دائما خصو يكون عنده واحد، خصو يسبق التفكير ديال باش يخرج الكره بواحد الطريقه اللي سلسه باش ما يكونش عنده واحد شويه الاحتكاك مع المهاجمين. لان بالنسبه للمدافع باش ملي كيبغي يخرج الكره من الدفاع لوسط الميدان يعني خصو يكون يخرجها بواحد الشكل سريع، لان عنده ضعف في الرجل اليمنى، يعني خصو يكون عنده واحد التفكير سريع باش يخرج الكره. كنظن على ان بالنسبه للمدافع الايسر فكاين ماسينا، يعني لاعب متألق في الدوري الانجليزي. حكيمي سيفري على انه كيصعد بزاف، كنتمناو حتى هو باش يعطينا واحد الاضافه ان شاء الله في الخط الهجومي، لان مؤخرا شفنا على ان ولكن اللاعب اللي كيلعب العديد من المقابلات دائما كيحاول يجري الامور ديالو مع المنتخب، سيرتو على اننا كنا محاسمين التاهل ديالنا في الاقصائيات ديال كاس العالم. كنظن على ان حتى الحضور ديال في الاحتياط يعني كنلقاو لا بانون ولا شاكلا ولا ماي، سامي ماي يعني نعم، يعني كاينين لاعبين اللي في المستوى في الاحتياط. كنظن على ان غادا الثنائيه ديال نايف وسيف غادي يكونوا ان شاء الله في المستوى. طبعا، وحتى لو احتاج وحيد هناك سامي ماي الذي بدأ في المرحلة الأولى مع وحيدة ليلوزيتش كأساسي في المنتخب قبل أن يفقد مكانه. بعد ذلك هناك خيار سفيان شاكلا وأيضا خيار بدر بانون الذي التحق بالمنتخب المغربي، بينما في خط أو في حراسة المرمى لا أحد يناقش ياسين بونو حارس إشبيليا الإسباني الذي نستمع إليه. فرحة كبيرة نكون هنا مع المنتخب الوطني يعني نعاود نتلاقى مع الزملاء ديالي ويعني كتحس بأن كاين واحد لومبيونس اللي هي مزيانة، وكنتمنى ان شاء الله ننطلقوا في لا كومبيتيسيون بنتيجة الفوز ان شاء الله. كنتمنى الجمهور يساندنا بحال كما ديما ساندنا، وهادشي كاين، حنا غادي نديروا المجهود ديالنا باش يعني نفرحوا الجمهور المغربي. إسعاد الجمهور المغربي يبقى هدف التركيبة البشرية للمنتخب المغربي. نواصل معك عبد الإله منصور في هذا السؤال الأخير في هذه الدردشة الجميلة، رفقتك على المستوى التقني، خط الوسط الشغل الشاغل للجميع، هل قلة التنافسية لبعض الأسماء في خط الوسط التي لا تلعب كثيرا في فرقها، خاصة أيمن برقوق وعمران لوزة، هل يؤثر ذلك على مستوى المنتخب بالإضافة إلى سفيان مرابط، أم أن البطولة في حد ذاتها ممكن أن يفصلها أو نفصلها على المستوى البدني إلى جانب آخر لا ترتبط كثيرا بما يعيشه اللاعب مع الفريق الخاص به في القارة العجوز؟ هل هذه النقطة قد تشكل للمنتخب مشكلة عندما نبدأ في المباراة الأولى الثانية ويتوالى الحمل البدني على اللاعبين؟ بالفعل، فالتنافسية فهي شيء مهم بالنسبة للاعبين سيرتو اللي كيلعبوا في المنتخب الوطني، لأنها تظاهرة كبيرة وخاص اللاعب يكون جاهز. وكنتمناو صراحة لأن اللاعبين اللي كيلعبوا لا المرابط ولا برقوق ولا لوزة
فاللاعبين اللي رسميين، وكنتمناو هاد ما تاثرش عليهم هاد المشكل ديال التنافسيه. صراحه ملي المقابلات اللي لعبوا مع المنتخب الوطني فبينوا على انهم الاجدر بالرسميه. يعني هاد الرباعي ديال وسط الميدان، لا مرابط ولا برقوق ولا لوزا ولا الياس شاعر، غادي يكونوا في المستوى ان شاء الله. وهذه فرصه لهم باش يعني ملي كتكون كتمثل المنتخب ديالك فالبلد ديالك كتكون عندك واحد الروح يعني اللي خصها تخرج في هذه المقابلات مع المنتخب. كنتمناوهم باش يستغلوا هذا الجانب هذا باش يبينوا لنا على الروح ديالهم واللي حمل القميص الوطني، ويأكدوا على الأحقية بالرسمية ديالهم ويكونوا إن شاء الله في المستوى. ذلك ما نتمناه. شكرا جزيلا لك عبد الإله منصور المدرب المغربي واللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي على كل هذه التوضيحات والإضافات خاصة على المستوى التقني. شكرا جزيلا. شكرا الأخ يوسف، وشكرا سي جلال، وكنتمنى باش نكونوا خفاف عليكم، وشكرا. شكرا جزيلا لك سي عبد الإله منصور. كنا سعداء باستضافتك في هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة الذي خصصناه كاملا للحديث عن مباريات كأس أفريقيا التي تنطلق الأحد، المباريات التي بطبيعة الحال نعيش على وقعها هي مباراة بوركينا فاسو والكاميرون، المباراة الافتتاحية التي تشهد بعض المتغيرات خاصة من الجانب المنتخب بوركينا فاسو الذي أعلن قبل ساعة أو ساعتين عن إصابة 4 لاعبين آخرين داخله بفيروس كورونا، ما يؤثر على التحضيرات الخاصة به للمباراة. وهناك سجال إعلامي بين الاتحاد البوركيني لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية. المدرب المساعد للمنتخب فيرمين سانو كان صرح أن المنتخب عاش مشاكل عند إجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن كورونا التي أجريت على لاعبي المنتخب وعلى البعثة البوركينية بصفة عامة. منتخب بوركينا فاسو عليه أن يحضر ليخوض المباراة. الاتحاد الإفريقي صارم فيما يخص لعب المباريات عند وجود الحد الأدنى الذي حدده في 11 لاعبا. بعد مباراة بوركينا فاسو والمنتخب الكاميروني، المباراة الأولى ستتجه الأنظار إلى المباراة الثانية التي ستجمع إثيوبيا بمنتخب الرأس الأخضر. مباراة متوازنة سنتابع خلالها مدى تطور المنتخبين، سواء الإثيوبي الذي يعيش فترة انتعاش بعد تأهله إلى بطولة كأس أفريقيا الماضية، أيضا منتخب الرأس الأخضر الذي أخذ حجما إيجابيا وجيدا في آخر السنوات خاصة منذ دورة 2013. ونتذكر المباراة التي خاضها أمام المنتخب المغربي في الدور الأول وكانت انتهت هدف لمثله، وأقصت المنتخب المغربي آنذاك من الدور الأول بعد مباراة جنوب أفريقيا التي انتهت بهدفين لمثلهما رفقة المدرب رشيد الطوسي. ما يهمنا أكثر مباراة المنتخب المغربي. أسود الأطلس يلعبون في أول المباريات أمام غانا يوم الاثنين بملعب بول بيا بياوندي، مباراة أو بملعب أحمد أحيجو بياوندي، مباراة مهمة جدا في البداية على الساعة 5 بتوقيت المغربي لحساب المجموعة الثالثة التي تشهد أيضا مباراة بين جزر القمر ومنتخب الجابون. بالنسبة للمنتخب الجابوني سيغيب عن نجم الفريق بيير إيميليك أوباميونغ لاعب المنتخب أو لاعب نادي أرسنال الإنجليزي. يوم الأحد سينطلق المشوار بالنسبة لمباريات المجموعة الثانية مع نزال السنغال وزيمبابوي، بعدها منتخب غينيا يواجه منتخب مالاوي. في باقي المجموعات، المجموعة الرابعة ستشهد نزال قوي بين منتخبي نيجيريا ومصر، نزال كلاسيكي انطلاقا من الساعة 5 بتوقيت المغربي يوم الثلاثاء. منتخب مصر الذي تعرض لضربة موجعة بعد إصابة حارسه محمد أبو جبل بفيروس كورونا، ما سيجعله يغيب عن المباراة أو عن البطولة بصفة كاملة. المدرب البرتغالي كارلوس كيروش خير عدم
المنادات على أي لاعب أو على أي حارس لتعويض محمد أبو جبل. بالتالي المنتخب المصري سيتحول تحول إلى الكاميرون دون حارس رابع، وهذا المعطى قد يؤثر في حال إصابات داخل المنتخب لا قدر الله مع توالي المباريات. بينما نيجيريا التي تعيش فترة تغيير بعد إقالة المدرب جارنيت ترور وخروجه من المشهد في فترة حساسة بالنسبة للمنتخب النيجيري الذي يصل من أجل تحسين مستوى نيجيريا بعد الوصول إلى المربع الذهبي خلال النسخة الماضية. بعدها السودان أمام غينيا بيساو. منتخب غينيا بيساو أعلن اليوم عن إصابات جديدة تقدر ب19 حالة داخل بعثة المنتخب بما فيها 10 لاعبين، رقم مهول بالنسبة لمنتخب غينيا بيساو قبل بداية هذه البطولة. بالنسبة لهذا المنتخب سيكون منقوص من 10 لاعبين أمام منتخب السودان، والاتحاد الإفريقي يصر على خوض المباراة، بينما الجزائر بطلة إفريقيا تستهل مشوارها أمام منتخب سيراليون انطلاقا من الساعة 2 يوم الثلاثاء. هكذا نكون قد رصدنا جميع مباريات الدور الأول الخاصة بجميع المنتخبات. تونس في المجموعة السادسة بدورها تعيش فترة من الشك، لكن أخبار سارة قادمة: وصول حنب علي المجبري إلى الكاميرون والتحاقه بنسور قرطاج بعد شفائه من فيروس كورونا. تونس تصطدم بمالي في أول المباريات يوم الأربعاء انطلاقا من الساعة 2 بالتوقيت المغربي. منتخب مالي أفضل فريق أو أفضل منتخب في التصفيات المؤهلة للدور الفاصل من كأس العالم يواجه المنتخب التونسي الذي لعب الدور نصف النهائي خلال الدورة الماضية. بعدها موريتانيا، غامبيا، وغينيا الاستوائية أمام الكوت ديفوار. كان هذا عددا خاصا من برنامج استوديو الرياضة توقفنا خلاله عند ضربة الانطلاقة لكأس إفريقيا ومتابعة لميديا للحدث القاري خلال مختلف المواعيد الرياضية على أمواج ميديا، سواء برنامج ميادين من الاثنين إلى الجمعة انطلاقا من 8 وحتى 8:30، أو استوديو الرياضة انطلاقا من 5 وحتى 6.